नमस्कार मु संघमित्रा एडीआर ओडिशा चैनल को आपण मानक स्वागत करुचे। आज आपण मानक पई बहुत सारा वैकेंसी आसी टोटल 5टी स्कूल रो आपण मानक पई वैकेंसी आसी। तो चलंतु देरी न करी वीडियो टी स्टार्ट करबा। देखंतु आपण मानक एटा रही स्कूल मास एंड एजुकेशन तरफ नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रो रही ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रो आसी। तो आपण मानकर एडवर्टाइजमेंट नंबर रही तो देखंतु एथिरे फाइल नंबर दे देइछे। एथिरे आपणकर पोस्ट रहिबो गेस्ट टीचर रही रहिबो। आपणको एथिरे हायर सेकेंडरी स्कूल रे +2 आर्ट्स रो क्लास नेबा पई पड़िबो। तो देखंतु एथिरे आपण मानकर सब्जेक्ट गुडी को कोन रहुची। आपणकर सब्जेक्ट रहुची एमआईएल ओडिया, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ओडिया ऑप्शनल। एवं ए जो पोस्ट टी रहुची आपण मानकर गेस्ट टीचर हिसाब रे तो सेटा होची आपणकर प्योरली टेम्पररी बेसिस रहिबो। गोटे ईयर पई आपण मानकर रहिबो किंबा एमिति भी हे पारे जे पर्यंत से स्कूल रे आपणकर पीजीटी टीचर माननखु रिक्रूटमेंट न मिलिथिबो से पर्यंत आपण सेठी गेस्ट फैकल्टी हिसाब रे काम करि परबे। थिरे एज हमें देखिबा एज रहुची आपण मानकर बिलो 65 इयर्स रहुची। तो समस्त फ्रेशर्स माने मध्ये अप्लाई करि परिबे एवं जो माने रिटायर्ड टीचर अछंती से माने मध्ये अप्लाई करि परिबे। किंतु जेमति कि मु कहिथिले सब स्कूल जेति कि पोस्ट बाहरुची एबे आपण मानकर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे जहा भी पोस्ट पाउची सबुथिरे निया जाउची जे जनकर निहाती एक्सपीरियंस थिबा दरकार नहले से माने रिटायर्ड टीचर हेथिबे से मानको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाउची। जदि कौनसी जगह रे से माननको सेही परि टीचर न मिलंती तेबे सेठी जाई फ्रेशर्स माननको सुजोग दिया जिवो। बे चलंतु देखिबा या पे आपण मानकर क्वालिफिकेशन कोन रहुची। एथिरे क्वालिफिकेशन रहिची आपणकर जेमति कि पीजी करिथिबे जे पोस्ट पई अप्लाई करूछन्ते सेही सब्जेक्ट रे ही आपण पीजी करिथिबा दरकार एवं पीजी रो मार्क आपणकर एटलीस्ट 50% रहिथिबा निहाती दरकार। जदि आपण पीजी न करिछन्ती किंतु आपण बीएड करिछन्ती तेबे मध्ये आपण अप्लाई करि परिबे। किंतु बीएड जो माने करिछन्ती से माने ध्यान रे रखंतु जे आपणकर जो बीएड सर्टिफिकेट टी अछि आपण जेउ ठारू बीएड करिछन्ती सेटा एनसीटीई अप्रूव्ड थिबा निहाती दरकार। एवं आ गोटे थिरे देइछि जे आपण जेतबेले अप्लाई करिवे सेतबेले आपणकर कंप्लीट बायोडाटा देबे। तो देखंतु आपणकर सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहिबो कैरियर असेसमेंट, टीचिंग एक्सपीरियंस एंड बेसिक एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एही सब को नै आपणकर सिलेक्शन करा जिवो। तो गेस्ट फैकल्टी पोस्ट पे आपण देखंतु एथिरे आपणको मैक्सिमम 50 क्लासेस नबा पई पड़िबो एवं तार ड्यूरेशन रहिबो 45 मिनिट्स। तो आपण जो पर डे पर क्लास नेबे सेथि पई आपण 400 रुपीस दिया जिवो। आपनकर सैलरी 20,000 पर मंथ रहिबो। तो जेमति कि हमें जानले जे एटा होची प्योरली टेम्पररी बा कॉन्ट्रैक्चुअल रहिबो। तो एथि पई आपनको कोनोसी टीए डीए मिलिबो नाही। आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17/9/2025 रे हेबो एवं आपनकर अप्लाई रो लास्ट डेट रहिची 10/9/2025। आपनको 10 तारिख सुधा आपनकर एप्लीकेशन टिकु तांको पाखको पठेबाको पड़िबो। तेबे चलंतु देखिबा ए पोस्ट को अप्लाई करबा पई आपनकर कोन डॉक्यूमेंट्स दरकार। तो आपनकर फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स रहिबो 10th सर्टिफिकेट, आपनकर +2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तापर आपनकर रहिबो +3 सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट। आपण जदि पीजी करिसंती तेबे ताहार सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट, आपण जदि बीएड करिसंती तेबे ताहार सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट, आपण जदि कोनोसी कंप्यूटर कोर्स करिसंती तेबे ताहार सर्टिफिकेट, जदि आपणकर टीचिंग एक्सपीरियंस अछि तेबे तार सर्टिफिकेट, आपणकर आईडी प्रूफ से मागुची। आईडी प्रूफ रे एमिति आईडी प्रूफ देबे जो आईडी प्रूफ रे कि आपणकर एड्रेस थिबो। तापर से लिखिची एनी अदर लिखिची एनी अदर रे आपण जेमति कि आपणको बायोडाटा कहिथिला बायोडाटा देबे एवं यहाँ सहित आपण आपणकर पासपोर्ट साइज फोटो गोटे किंबा दुईटी आपण देथिबे। एटा तो आपण मानकर फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट टी थिला। एबे चलंतु सेकंड एडवर्टाइजमेंट देखिबा।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହିଁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରୁ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଏହାର ଲେଟର ନମ୍ବର ରହିଛି 11753। ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବୁ କିଛି ସେମ୍ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯାହା ଥିଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 65 ଇୟର୍ସର ବିଲୋ ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଓଲୋଜି ରହିଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ସୋସିଓଲୋଜି ନଥିଲା, ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଓଲୋଜି ସବଜେକ୍ଟଟି ଅଛି, ଅପସନାଲ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ପିଜି କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହୁଛି, 20,000 ହିଁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର କିନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଲଗା ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 13/9/2025 ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ହେବ, 17/9/2025ରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟିଏ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 10th ମାର୍କସିଟ୍ ମାଗିଛି, +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ମାଗିଛି, +3ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ମାଗିଛି। ଆପଣ ଯଦି ପିଜି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ଯଦି ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, କୌଣସି ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଯାହା ମାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନଟି ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର ନମ୍ବର 11753 ହିଁ ଅଛି। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବୁକିଛି ସେମ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମର ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଥିଲା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯେମିତିକି ପିଜି, ବିଏଡ୍ ଯାହା ବି କରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ 20,000 ହିଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରୀ। ଏଥିରେ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଓଲୋଜି ରହିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 କ୍ଲାସେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 13/9/2025 ହିଁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ରହିବ 17 ତାରିଖରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିବ, ସେଇ 10th, +2, +3, ପିଜି, ବିଏଡ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ନୋଟିଫିକେସନଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ହିଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବୁକିଛି ସେମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ପିଜିଟିର ହିଁ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମର ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 15/9/25 ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଯିବ 17/9/2025, ସେମ୍ ହିଁ ଅଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ପିଜି କରିଥିଲେ ପିଜିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ବିଏଡ୍ କରିଥିଲେ ବିଏଡ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କରିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ତେବେ ତାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ଆର୍ଟ୍ସରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଆପଣ ଏହି ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୋର ଫିଫ୍ଥ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆସିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ହିଁ ରହୁଛି। ଆପଣ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ +2 ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମର ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ନେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, MIL ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଇଂଲିଶ ରହିଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ ରହିଛି। ଏଥିରେ
ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ସେମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବୁ କିଛି ସେମ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାୟୋଡାଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି, ସେହି 20,000 ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 10/9/2025। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନର ଡେଟ୍ ରହିଛି 17/9/2025। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି TADA ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ କିଛି ତ ସେମ୍ ହିଁ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ହିଁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର 10th, +2, +3 PG କରିଥିବେ କିମ୍ବା BEd କରିଥିବେ ତାର ସବୁର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଦେବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଛି HSS ଲେବଲ୍ ଲେଖିଛି, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଗରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତେବେ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦେବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖିନି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଚଳିବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର HSS ଲେବଲ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀର ଯଦି କିଛି କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ହିଁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ID ପ୍ରୁଫ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ 1 କିମ୍ବା 2ଟି ଦେଇଥିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର 5ଟି ସ୍କୁଲର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ରହିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 24ଟିରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।